فی اللہ والعلا، وہ مراتب جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے، مکمل تعظیمی کلمات الفاظ کے ساتھ آپ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا ان دونوں کو، کہ یہ دونوں حضرات کون؟ حضرت ابو بکر اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عالم میثاق سے لے کر، تو روز میثاق سے لے کر، روز میثاق الستو بربکم قالوا بلا، جب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، آپ نے فرمایا روز میثاق سے لے کر روز ولادت تک، روز ولادت سے لے کر سن شعور تک، سن شعور سے لے کر ظہور بعثت آفتاب نبوت تک، اور اس کے بعد ابدالآباد، ان دونوں ذاتوں کے دامن سے نہ کبھی کفر کی گندگی جڑی ہے نہ جڑ سکتی۔ الحمدللہ، کیا پاکیزہ جملہ اعلیٰ حضرت نے دیا۔ امام اہل سنت بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ عالم میثاق میں تو سب نے خدا کو ایک مانا تھا اور اپنا معبود مانا تھا، اور کہا تھا، اللہ نے فرمایا الستو بربکم قالوا بلا، اور اس کے بعد فرمایا وہاں سے لے کر کے پیدا ہونے تک ان دونوں سے کوئی کفر نہیں۔ اس کے بعد جب یہ پیدا ہو گئے، اس کے بعد سے لے کر سن شعور، انسان کے اندر جو شعور کا زمانہ آتا، عمر آتی ہے، کہ اس وقت تک بھی ان سے کوئی کفر نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے بارے میں حضرت علی کا تو معاملہ بالکل کلیئر ہے، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ میرے چچا ابو طالب جو ہیں ان پر بوجھ بہت زیادہ ہے پرورش کا، چلیے ہم ایک دو بھائیوں کو لے لیتے ہیں، آپ بھتیجوں کو لے لیں، میں بھائی کو لے لوں۔ تو حضرت جعفر طیار کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت مولا کائنات کو بچپن ہی سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے لے لیا تھا، اور وہ سرکار کی کفالت میں آ گئے۔ تو جب آپ نے آنکھ کھولی تھی تو آغوش مصطفیٰ میں تھے، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق اکبر کہ آپ کی عمر چھوٹی، آپ کے والد آپ کو بت خانے کے اندر لے گئے حضرت ابو قحافہ، اور لے جانے کے بعد میں بتوں کے سامنے چھوڑ دیا، اور آپ کسی کام کے لیے باہر چلے گئے اور کہا یہی تمہارے ہذہ آلہتک الشم العلا فسجد لہا، کہا یہی تو تمہارے بلند و بالا معبود ہے، تم ان کے سامنے سجدہ کرو۔ اب ایک مرحلہ ایسا آیا، باپ کو دیکھ کر بیٹا اس کی اتباع میں، اس کی پیروی میں بات کر لیتا ہے، لیکن یہ ابو بکر صدیق اکبر ہے جو مصطفیٰ کے یار غار بننے والے، رسول کریم علیہ السلام کے چہیتے صحابی دیکھے تو صحیح عمر کم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر جو جملے لکھے ہیں، فرمایا کہ اب دیکھیں کم سنی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اکبر سنت ابراہیمی ادا کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی بتوں کو توڑا تھا، آپ بھی سامنے کھڑے اور کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انی جائع فاطعمنی، اے بت میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ اس کے بعد آپ نے کہا انی عار فاکسنی، میرے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، مجھے جو تو کپڑے پہنا۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بت ہی بنا رہا، وہ کچھ نہ بولا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے اندر جلال براہیمی پیدا ہوتا ہے، اور آپ ایک پتھر ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، اگر تو حقیقت میں معبود ہے تو اب بچ کے دکھا ابو بکر کے پتھر سے۔ آپ نے پتھر مارا، وہ زمین پہ گر جاتا ہے، والد آئے اٹھا کے لے گئے، لے جانے کے بعد حالت دیکھی بتوں کی، بہت زیادہ جلال میں آئے اور حضرت ابو بکر کو گھر لے گئے اور آپ کی والدہ سے جا کر کے شکایت کی۔ تب انہوں نے یہ روایت سنائی جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ میں۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کے والد نے کہا حضرت ابو قحافہ نے، تو ادھر آپ نے کہا سنو، جب یہ بچہ پیدا ہوا تو غیب سے آواز آتی تھی یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ اے اللہ کی بندی، سچ مچ اللہ کی بندی، اللہ تحقیق کا ترجمہ کریں گے تو سچ مچ یقیناً اللہ کی بندی۔ اب اللہ جس کو اپنی بندی کہہ دے اس کے لیے کیا کمال کی بات ہے۔ یہ ابو بکر صدیق اکبر کا یعنی ان کے بیٹے کا صدقہ ان کی ماں کو ملتا ہے۔ کیا کہا؟ ابشری بالولد العتیق، خوش ہو جا، تجھے اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے العتیق، جو آزاد ہے۔ اب آزاد کس سے ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس کے آگے فرمایا کہ اسمہ فی السماء الصدیق، اس کا نام آسمان میں صدیق ہے، لمحمد صاحب و رفیق،
यही तो मोहम्मद अरबी का सहाबी भी होगा और रफीक यार गार भी होगा। तो अबू बकर सिद्दीक अकबर अभी छोटे हैं और पहले उनकी बशारतें दी जा रही हैं। अब लफ्ज़ अतीक का माना, अतीक जो होता है वो इसके दो कई माने आते हैं, नजीब भी आता है, शरीफ के माना में भी आता है। अतीक का माना पुराना भी होता है, अतीक का माना आजाद करदा भी होता है, आजाद किया हुआ भी होता है। और तीनों माने अबू बकर सिद्दीक अकबर के लिए जबरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अतीक किस माना कर देखा जाए कि पुराना, तो जिस तरीके से देखिए बिल बैतुल अतीक भी कुरान में आया, कुरान की सिफत भी अतीक आई। अब यहाँ देखिए कुरान को भी अतीक हुई, काबे शरीफ को भी अतीक कहा जा रहा है कुरान पाक में, और इधर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन सहाबी को और सरकार की हदीस में भी अतीक कहा जा रहा है अबू बकर सिद्दीक अकबर को। तो इधर इनको भी अतीक, उधर उनको भी अतीक। खाने काबा को अतीक कहा गया इसलिए कि वो सबसे पहला घर है। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। कुरान कहता है सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया जमीन में वो खाने काबा है जो मक्का शरीफ के अंदर है। तो इधर सबसे पुराना घर, उधर अबू बकर सिद्दीक अकबर इस माना कर पुराने हैं कि आप जवानों में सबसे पहले इस्लाम लेकर के आए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अबू बकर पर जब इस्लाम पेश किया मैंने तो कबूल करने में जर्रा बराबर भी तवक्कुफ नहीं किया। अब दोनों को अतीक कहने में एक हिकमत बता रहा हूं जो फकीर के जहन में इससे पहले आई। खाने काबा को अतीक कहा, काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है। अबू बकर सिद्दीक अकबर को अतीक कहा, अबू बकर की खिलाफत और मोहब्बत को और इस खिलाफत के अकीदे को और आपकी मोहब्बत को दिल में बसाया जाता है। तो पता क्या चला? पता ये चला नमाज वही कबूल होगी जिसमें किबला खाने काबा को बनाया जाएगा, और नमाज वही कबूल होगी जो इश्क अबू बकर सीने में रख के पढ़ी जाएगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मेरी और आपकी माँ व अज़वाजुहु उम्महातुहुम का तमगा पाने वाली हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कहती है वल्लाहि इन्नी लफी बैति ज़ात यौमिन व रसूलुल्लाहि व अस्हाबुहु फिल फिनाई वस्सत्रु बैनी व बैनहुम इज़ अक़बल अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंज़ुर इला अतीक़ मिनन नारी फलयंज़ुर इला अबी बकर। ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब तारीखुल खुलफा के अंदर इसको जिक्र किया है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, एक दिन मैं अपने घर में मौजूद थी, सरकार के सहाबा और हुजूर अकरम खुद में नफ्स नफीस मस्जिद नबी शरीफ के शान में थे। मेरे और सहाबा के दरमियान पर्दा भी पड़ा हुआ था। ये जुमला बोलकर आपने तौहीन करने वाले बदबख्तों का मुंह बंद कर दिया कयामत तक के लिए, और आपने फरमाया इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर आ गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला अतीक अतीकिम मिनन नार। यहाँ हदीस में अतीक आया, उसी दिन से आपका नाम अतीक पड़ गया। क्या आया कि जो जहन्नम से आजाद की हुई जात को देखना चाहता है, यानी जिसका आसान तर्जमा कीजिए जो जन्नती को देखना चाहता है, तो फरमाया वो अबू बकर को देख ले। अब यहीं पर जो पाकिस्तान का चंद डेढ़ दो साल पहले उस कुत्ते ने, आसिफ अलवी जैसे मरदूद ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी को माअज़ल्लाह मसला फदक पर लेकर के इख्तिलाफ करते हुए और हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की जात पर माअज़ल्लाह लफ्ज़ काफिर का इतलाक किया था। मैं तो आप हजरात की वसातत से अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचा रहा हूं, और मैं हिंदुस्तान के राफजी नीम राफजी सबको बेफजल ही ताला ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक फकीरे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तने तनहा तुम्हारे सामने बैठने को तैयार है। तुम पूरी ज़ुर्रियत को लेकर आओ जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, और उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जात को लेकर मसला फदक पे आके कीचड़ उछालते हैं। मैं सबसे कहता हूं कयामत तक के लिए मेरे सुन्नियों की तरफ से, और जब तक मैं जिंदा हूं मेरी तरफ से सबको चैलेंज है, अगर तुम्हारे अंदर दमखम है तो तुम अपने आप को सुन्नी भी साबित करके दिखाओ, इस माना करके तुम अबू बकर सिद्दीक अकबर को बागे फदक के सिलसिले में माअज़ल्लाह जालिम कहते हो। ये जालिम मानते हो अपनी सुन्नियत साबित करके दिखाओ। हरगिज़ तुम सुन्नी हो ही नहीं सकते, इसलिए कि सुन्नी वही हो सकता है जो इस मसले में अबू बकर सिद्दीक अकबर को मुनसिफ माने। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया
خلیفہ حضور محدث کبیر، مناظر اہل سنت،